हाउ डू यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम। सो अगर तुसी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो तैयारी शुरू करने के लिए तुसी केड़ी चीज़ नू रैफर करोगे। यदा बहुत ऑबवियस जो आंसर है मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग च आ रहा है वो सिलेबस की है। ठीक है, चलो सिलेबस च तुहानू ये तो पता लग जाऊगा कि तुसी पढ़ना की है, बट उस सिलेबस के विच जिहड़े टॉपिक्स मैंशन ने वो टॉपिक्स चो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਈਵਨ ਆਈਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਆਲ ਔਨ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। सो सब तो पहले आप स्टार्ट करते हैं। देखो मैं थोड़ा थोड़ा जहा ये बारे रेफरेंस देना चाहनी है। पंजाब पुलिस अगर आप सब इंस्पैक्टर की गल करिए ना तो सब तो पहला 2000 अगर आप रीसेंट एग्जाम्स देखिए 2016 के होया। ठीक है, जोड़ा 2016 के पेपर होया सी उहदे विच टोटल 100 क्वेश्चन जोड़े ने वो पूछे गए थे। उस तो बाद नैक्सट जोड़ा एग्जाम सी वो होना सी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर होए भी अलग अलग शिफ्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चीटिंग हो गई सी। सो इस करके ये ਜਿਹੜਾ पेपर ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਸੋ ਇਹਦਾ पेपर ਹੋਇਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗਾ ਸੇਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पेपर ਹੋਏ 2। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ 2021 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 200 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ 400 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਟੋਟਲ 800 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ओके, सो ये चीज़ नू समझो हुण जिहड़ा 2016 दे विच सिलेबस से अलग सी ते ये अलग है। ठीक है, सो ये थोड़ा बेसिक जा मैं तुहानूं दसदा ताकि तुहाडे दिमाग च पिक्चर क्लीयर रहे। सो हुण आपां एक एक चीज़ करके एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। देखो सब तो पहला अगर आपां 2016 के पेपर की गल करिए तो उहदे विच किहड़े टॉपिक्स च क्वेश्चनस देखण नूं मिले। करंट अफेयर, साइंस, जोग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्टरी ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इत्थे एक चीज़ ध्यान दो, मैंने हिस्टरी ऑफ इंडिया अलग लिखा है, आर्ट एंड कल्चर अलग लिखा है। बहुत ऐसे पेपर होंगे जिहदे विच आर्ट एंड कल्चर चो क्वेश्चनस नहीं पूछे जाते, बट सब इंस्पैक्टर एग्जाम च ऐसी चीज़ नहीं हैगी। सब इंस्पैक्टर एग्जाम दे विच जिहड़ा आर्ट एंड कल्चर है इंडिया का उन्होंने भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। जिवें आपां पंजाब का कोई भी पेपर दईए आपां उहदे लई की करते हैं, पंजाब का कल्चर पार्ट पढ़ लैंदे, बट आपां इंडिया के कल्चर पार्ट में इन्ना जोर नहीं दिंदे। बट तुसीं सब इंस्पैक्टर एग्जाम के लिए कल्चर पार्ट पढ़ना है अगर तुसीं पेपर नूं क्रैक करना चाहते हो। ओके, सो उस तो बाद नैक्सट है पॉलिटी, उस तो बाद स्टैटिक जीके च भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। दैन इकनॉमिक्स, पंजाब हिस्टरी, पंजाब कल्चर, उस तो बाद मैथ्स ते रीजनिंग। ओके, तो इत्थे मैं एक होर चीज़ तुहानूं क्लीयर करना चाहनी है। अगर तुसीं 2016 का पेपर देखोगे तो पेपर का लैवल बहुत ईजी आया हुआ है। मतलब अगर थोड़ी अच्छे तरीके नाल तैयारी की हुई है, तुसीं अपने माइंड च क्लीयर हो कि मैंने ये चीज़ पढ़नी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तुसीं सारिया चीज़ां कवर कीतियां ने, तो ये एग्जाम तुहाडा क्रैक बिल्कुल हो सकता सीगा। ओके, सो अगर आप इहदे लैवल की गल करिए तो लैवल ईजी सीगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं सी। ईवन मैथ्स ते रीजनिंग के क्वेश्चनस भी ईजी सीगे। उस तो बाद हुण आपां आने ਹੁਣ देखो 2021 ਤੇ 22 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਓਕੇ, 21 ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟਸ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਤਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ मतलब ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰੌਡ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਨੈਕਸਟ
ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲਈ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2021 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਪੇਪਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੀਕੇ, ਮੈਥਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਆਏ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਲਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ 2021 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਲੀਗਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰਵਿਊ ਪੇਪਰ 1 ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ। ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੈਸਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਇਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥਸ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਸਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖੋ। 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਓਲੰਪਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰਨਸ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 2021 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, MOUs ਮੀਨਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ MOU ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ MOU ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ MOU ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੀਸੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲਸ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ,
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਅਵਾਰਡਸ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਅਵਾਰਡਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡੇ ਆਇਆ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਵਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਟਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹੁਣੇ ਪੋਰਟਲ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ RBI ਹੈ, RBI ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਿਊ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਊ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਿਊ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮਸ ਨੇ। 2021 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਫੈਕਟਸ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਜ਼, ਹੁਣ ਡੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਡੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲੀ ਕੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਰਸ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਪ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਈਪ, ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਏਰੀਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਵੈਪਨਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਨ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਪਨ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਟੌਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲੀ ਨਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਬਟ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਅਵਾਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, PSSB ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਇਨ ਵਰਲਡ, ਫਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲਈ, ਜਰਨਲੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਟਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਜੋ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਮਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ठीक है, या फिर इंडस्ट्री नाल रिलेटेड होंगे हैं वो एक्ट के उपर जनरली क्वेश्चनस देखने को मिले, स्पैशली तो बच्चों वाले। ठीक है जी। उस तो बाद वही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैं थोड़ा दस ही दी, कोई जी न्यूज़ च वो भी करनी है, जी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हुई हैं पहलों तो, ठीक है, वो भी देखनिया ने। उस तो बाद एक होर ये अलग जी चीज़ जिन्होंने आप कह सकते हैं जिहदे उपर इन्होंने वैल्यू दी हुई है, वो देखने को मिली कि फैसटिवल्स के उपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जिमें कि मैं तुहानूं दस्सिया सीगा ये वाली स्लाइड दे विच कि 2016 की गल करिए चाहे 2022-21 की गल करिए, दोनों दे विच आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया क्वेश्चन देखने को मिले। सो सिमिलर अपने को करंट अफेयर भी क्वेश्चन देखने को मिले 2021-22 दे विच फैसटिवल्स के उपर। कोई पर्टिकुलर फैसटिवल का नाम दे देंगे, पुछ लेंगे भी कि स्टेट दे विच रीसेंटली सैलीब्रेट किया गया, या फिर पुछ लेंगे कि पर्टिकुलर जोड़ा फैसटिवल है कदों सैलीब्रेट किया जाता है, या फिर एक होर अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले कि किहड़े गॉड नू रिप्रजेंट करता है पर्टिकुलर फैसटिवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, उन्होंने मतलब मनाई जाती है। शिवरात्रि है, लॉर्ड शिवा, ठीक है। सो कि डाइटी के नाल केड़ा फैसटिवल रिलेटेड है, ये भी तुसीं ध्यान च रखना है। ओके, नैक्सट हुण आपां आई थिंक थोनों करंट अफेयर्स का क्लीयर हो गया होगा। आप हमेशा करंट अफेयर्स से ही उलझे रहने किन्ने मंथ्स से करने हैं, वो स्ट्रैटेजी सारा क्लीयर हो जाऊगा। ठीक है, हम स्ट्रैटेजी लिए भी कुछ रखते हैं। और तो बाद नैक्सट है साइंस एंड टैक। देखो सो एक होर चीज़ कहना चाहनी है, अगर थोनों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करियो ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनीफिट मिले तो वो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके नाल कर पाने एग्जाम की। सो साइंस एंड टैक, साइंस एंड टैक दे विच अगर आप 2016 की गल करिए तो ये आपको किहड़े टॉपिक्स क्वेश्चन देखने को मिले। देखो डिजीज़, ठीक है जी, दैन गैसिज के उपर, गैसिज के उपर आई थिंक 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। एक पूछा है फ्रूट्स राइपन करने के लिए किहड़ी गैस यूज़ की जाती है, या फिर रात को ट्रीज के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, किहड़ी गैस रिलीज़ होती है, इस टाइप के क्वेश्चनस। उस तो बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन्स के नाम दिते हुए बेसिकली मैच द फॉलोइंग सी, 4 हार्मोन्स के नाम देते, पूछा भी किहड़े ग्लैंड तो हार्मोन पर्टिकुलर सैक्रीट होंदे ने। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट बेकिंग सोडा का कैमिकल नेम पूछा होया सी। दैन किडनी दे विच जिहड़ा स्टोन हो जाता है, कई जिन्होंने आप पत्थरी बोलते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलरली किस चीज़ का बनया होंदा है, ये पूछा होया सी। दैन पीवीसी की फुल फॉर्म होगी। रेडियो कार्बन डेटिंग टैक्नीक किस चीज़ की एज नूं पता करने के लिए यूज़ की जाती है, वो पूछा होया सी। दैन क्रोमोसोम्स किन्ने होंदे ह्यूमन बॉडी दे विच, ये पूछा होया सी। दैन डिवाइसिस उपर भी क्वेश्चन आए हुए कि पर्टिकुलर एक डिवाइस का नाम देता, वो किहड़ी चीज़ नूं मैजर करता है, या यूज़ काहदे लई कीता जांदा है। जिमें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एल्टीमीटर की गल करिए तो हाइट नूं मैजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पीडोमीटर की गल करिए स्पीड नूं मैजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऐसे डिवाइसिस। नैक्सट ये पूछा है सी भी जी सन की एनर्जी है, ठीक है, सन के ऐसी कि रिएक्शनस हो रही हैं जिदे करके सन इन्नी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो तुसी इत्थे एक चीज़ देखो साइंस एंड टैक दे विच जिन्ने भी क्वेश्चनस पूछे गए हैं तकरीबन ये सारे 9th 10th दे नाल रिलेटेड क्वेश्चनस ने, चाहे वो फिजिक्स का है, बायो का है या कैमिस्ट्री का है। सो मैं थोड़ा यही एडवाइस दूँगी कि एक बार साइंस के लिए तुसी 9th 10th की जी NCERTs हैं, अगर NCERTs नहीं भी समझ आता तो जी रैफरेंस बुक्स होंदियां ने स्कूल्स दे विच, ठीक है, CBSE बोर्ड की, वो तुसी जरूर एक बार देख लियो, बिकॉज वो थोड़ा काफ़ी चीज़ा क्लीयर होनगियां। ये बेसिक जिन्ने भी क्वेश्चन से आई थिंक सब का आंसर थोड़ा 9th 10th मिल जूगा। ओके, नैक्सट हम आप आने 2021-2022 दे विच भी अगर आप देखिए जिमें GM क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो उपर क्वेश्चन देखने को मिले। दैन टाइप ऑफ टैंक्स होंगे है ना जिहदे वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होंदा है, सो उस टाइप के क्वेश्चन आए। दैन डिजीज़ उपर क्वेश्चन देखने को मिले, हार्मोन्स उपर, अलग अलग प्रोसैसिस उपर जिमें म्यूटेशन की होंदा है, ठीक है। सो ये भी यही चीज़ थोड़ा मैं कहूँगी, ये तो मैं थोड़ा कुछ टॉपिक्स दसे ने, होर भी काफ़ी चीज़ा सीगियां, ठीक है, बट मैं थोड़ा जस्ट रैफरेंस लिए दस रही हूँ। थोड़े 9th and 10th की जी साइंस एंड टैक मतलब जो फिजिक्स कैमिस्ट्री बायो है उन्हें एक बार रीडिंग जरूर देनी है, बिकॉज काफ़ी थोड़े क्वेश्चन उत्थे हो जाएंगे। अगर 9th and 10th की तुम नहीं रीड कर सकते तो जिमें अरिहंत जी के हो गई, ल्यूसेंट जी के करके बुक आती है ना, तो वो भी काफ़ी अच्छा उन्होंने मटीरियल दिता होंगे, उन्होंने एक बार जस्ट रीड जरूर कर लियो जो वो साइंस वाला पोर्शन है। बाकी होर टॉपिक्स तुसीं किहड़े करने हो थोनों स्ट्रैटेजी वाली वीडियो
ਹੋਰ ਵੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सपैंड करके दसूँगी कि इन्हां तो इलावा तुहानूं किहड़े-किहड़े टॉपिक्स दिमाग 'ਚ रखने ने। ओके, उस तो बाद नैक्सट सो एक चीज़ मैं तुहानूं होर कहना चाहनी हाँ, सब इंस्पैक्टर के एग्जाम की चाहे तुसीं 2016 की गल कर लो या 21-22 की गल कर लो, ये एक चीज़ कॉमन है कि उन्होंने जोड़े भी क्वेश्चनस पूछ रखे सी वो सारे ऐसे टॉपिक्स च सीगे जोड़े कि सिलेबस के विच मैंशन है, यानी कि सिलेबस तो बाहर कुछ नहीं आया, सारा कुछ सिलेबस के विदिन आया। ओके, सो नैक्सट हुण 2016 के विच अगर आप इकनॉमिक्स की गल करिए तो ये कुछ टर्म्स आईयां जिवें CRR, SLR, FDI, ठीक है, इन्हां दी फुल फॉर्म पूछी गई सी। ये वाली टर्म्स तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम लई, सो तुसीं इन्हां नूं देखियो। उस तो बाद गवर्नमेंट ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी की एक टूल है, ठीक है। सो ये उपर क्वेश्चन आया हुआ सी। उस तो बाद पूछा ऐसे कि टोटल वर्क फोर्स के विच परसेंटेज किन्नियां ने विमेन जिहड़ियां काम कर रही, मतलब उन्हों की परसेंटेज किन्नी है। ओके, नैक्सट RBI नाल रिलेटेड क्वेश्चन आया सी। सो एक चीज़ तुसीं देखो जिन्ने भी क्वेश्चनस हैं वो तकरीबन सारे इंडियन इकोनॉमी चो है। ओके, तो इंडियन इकोनॉमिक्स ही तुसीं पढ़नी है ये पेपर दे लई। हुण अगर आप गल करिए इकनॉमिक्स के विच आपां जनरली यही बोलदे हुंदे हैं कि तुसीं मैक्रो इकनॉमिक्स पढ़ लो, उस तो इलावा तुसीं जिहड़े इंपॉर्टेंट इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन उहदे हैडकुआटर्स कर लो। सो इत्थे भी तुहानूं यही चीज़ देखने को मिली, इंडियन इकोनॉमी दे विच सारा क्वेश्चन पूछा होया है ते नाल हैडकुआटर्स पूछ ले इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन दे। सो तुसीं अपने आप नूं इहदे विच ही लिमिटेड रखना है इकोनॉमिक्स दे विच। ओके, और तो बाद नैक्सट 2021-2022 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो इत्थे भी CRR रिपीट हो गया। सो कौन कहूगा कि प्रीवियस ईयर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चनस नहीं रिपीट ਹੁੰਦੇ हैं। ओके, दैन ग्लोबलाइजेशन के बारे पूछा गया सी। टॉपिक है एग्रीकल्चर सैक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो एग्रीकल्चर सैक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन के पूछा है जिवें इकोनॉमी के अलग अलग सैक्टर्स होंगे हैं, ठीक है। वो एग्रीकल्चर सैक्टर की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो अगर आप देखिए इकोनॉमिक्स के बेसिक के पूछा गया है, ठीक है। उस तो बाद मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के उपर क्वेश्चन आए हुए सी, ये भी चीज़ रिपीट होगी। उस तो बाद RBI ये भी कॉमन हो गया, ठीक है। दैन इंटरनैशनल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग एग्जाम के हैडकुआटर्स पूछे गए सी। उस तो बाद टैक्सिस के उपर क्वेश्चन आए हुए सी। दैन गवर्नमेंट की पॉलिसी ते स्कीम्स ये रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मैं तुहानूं करंट अफेयर वाले टॉपिक च भी दस्सिया सीगा कि तुहानूं किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट स्कीम जिहड़े इंपॉर्टेंट ने, जिहड़े न्यूज़ च रहिंदियां ही ने, कुछ बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स ने वो तुसीं पढ़नी ही पढ़नी है। तो देखो टर्म दे विच भी की है कि कोई पर्टिकुलर टर्म दे देंगे, पूछ लेंगे भी किहड़े चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। सो ऐसे क्वेश्चंस तुसीं करने हैं, ठीक है। बाकी होर किहड़े टॉपिक्स आप स्ट्रैटेजी की वीडियो च देखांगे, ये थोड़ा एक ओवरव्यू मिल जूगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर तुसीं 21-22 च भी देखोगे तो उन्होंने अपने आप को इंडियन इकोनॉमिक्स तक ही लिमिटेड रखा हुआ है। ओके, सो देखो हम आप नैक्सट डिस्कस करते हैं हिस्टरी इंडिया की। अगर आप 2016 च देखिए, देखो हिस्टरी दे विच इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, जिमें एक तो हरप्पन साइट्स नूं लैके तो दूसरा नटराज। अगर नटराज की गल करिए तो वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आ गया कि वो किहड़ी डाइटी नाल रिलेटेड है, ठीक है। उस तो बाद रिलीजियस मूवमेंट के फाउंडर पूछे हुए सी कि रिलीजियस मूवमेंट देती मैच द फॉलोइंग दे विच कि फाउंडर के नाम दसो भी किहड़ी रिलीजियस मूवमेंट किन्हां ने स्टार्ट की सी, जिवें ब्रह्मो समाज, आर्या समाज, उमें। उस तो बाद फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना सी, जिमें सपोज थोड़े को 4 मूवमेंट्स देतियां कोई भी, जिमें अगर आप गल करिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट होगी, साल्ट सत्याग्रह हो गया, ठीक है। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर च लगाना कि पहला केड़ा होया फिर केड़ा होया। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आया हुआ सीगा, एक सॉन्ग दिता होया सीगा कि वो किन्ना ने लिखा होया है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर तुसीं देखोगे 2016 के विच हिस्टरी के विच जिहड़े मेन क्वेश्चन सीगे वो एंशियंट हिस्टरी तो मॉडर्न हिस्टरी च देखने को मिले। जनरली आप मॉडर्न हिस्टरी पढ़ते हैं सारे एग्जाम्स लिए, बट ए एग्जाम लिए एंशियंट हिस्टरी भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो हम आप 2021-2022 चाहते हैं, उस जिमें एक क्वेश्चन आया टर्म्स दी हुई सी मैच द फॉलोइंग च पूछा हुआ से भी चोला एडमिनिस्ट्रेशन के किहड़ी चीज़ नाल रिलेटेड है, ठीक है जी। उस तो बाद बुक्स दी हुई सी मुगल्स नाल रिलेटेड सी, बेसिकली
ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਦੈਨ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਵੇਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸੋ ਵੇਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ, ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਫਰੀडम स्ट्रगल मूवमेंट्स आ गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गया, तो बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के जोड़े भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम ये भी देखोगे तो तुसी मेन एंशियंट हिस्ट्री भी करनी है, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी करनी है। तुसी एंशियंट तो मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे तरीके नाल करोगे। मैडिवल हिस्ट्री का आपां मेनली जिहड़ा कल्चर वाला पार्ट होगा वो करना आपां ने, ठीक है, मतलब मेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है जिहड़े वो करने ने मैडिवल हिस्ट्री चों। ओके, बट मॉडर्न हिस्ट्री के उपर ज़्यादा ध्यान देना है एंशियंट उपर, क्योंकि एंशियंट दे विच मेनली यही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज हो गया, जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, तो हर एक चो क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके, उस तो बाद हुण आपां नैक्सट मूव करते हैं इंडिया के आर्ट एंड कल्चर ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप होर एग्जाम्स च पार्ट नूं छड्ड सकते हैं, बट ये एग्जाम च नहीं छड्ड सकते। अगर तुसीं 2016 च भी देखोगे, 2016 च 100 क्वेश्चन आए सी, तो 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के उपर आए सी, ईवन इनू 3 भी कह सकते हैं अगर आप नटराज वाला भी इधर ही काउंट कर लीए। सो जिमें स्टेट्स के नाम दिते हुए सी, अलग अलग डांस फॉर्म दिते हुई सी, सो मैच द फॉलोइंग करना सी भी किहड़ी डांस फॉर्म किहड़ी स्टेट नाल रिलेटेड है। उस तो बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाल परसनैलिटीज़ के नाम दिते हुए सी, वो भी मैच द फॉलोइंग च दसना सी भी किहड़ी परसनैलिटी किहड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नाल रिलेटेड है। ओके, हुण आपां आने 2021 2022 के उपर। देखो ये भी डांस के स्टेट दसो, यह आया होया सीगा कि डांस दी फॉर्म्स दिते हुई हैं, स्टेट के नाम दसे हुए हैं। दैन मोन्यूमेंट्स के उपर आया कि कोई भी पर्टिकुलर मोन्यूमेंट जिमें अजंता एलोरा केव्स हो गया, सॉरी, उस तो इलावा कोई भी इंपॉर्टेंट टैंपल हो गया, ठीक है, किहड़ी डाइटी नूं रिप्रजेंट करदा है, जिहड़ा कि पुराने टाइम च बना होया, मैडिवल टाइम च बना होया, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन है। कोई होर इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है, कित्थे है, किन्हां ने बनवाया सी, सो वो इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद नैक्सट परसनैलिटीज़ के उपर क्वेश्चन, जिमें कि डांस की तुहानूं फेमस परसनैलिटीज़ के नाम पता होने चाहिए कि कथक च कौन है, ठीक है, कथकली च कौन है, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किहड़ी फेमस परसनैलिटी बजाती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नूं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। नैक्सट जिमें किहड़ी स्टेट की किहड़ी लैंगुएज है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ सी। दैन फैसटिवल्स के उपर कि किहड़ी पर्टिकुलर ट्राइब, जिमें फैसटिवल का नाम देता है, किहड़ी ट्राइब द्वारा सैलीब्रेट किया जाता है, या फिर किहड़ी भगवान रिलेटिड है कोई पर्टिकुलर फैसटिवल के नाल, ठीक है जी। उस तो बाद स्टेट की कोई फेमस चीज़ कि कोई पर्टिकुलर स्टेट है वो किहड़ी चीज़ लिए फेमस है, पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले। सो यानी कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो तुसीं देखोगे चीज़ां रिपीट हुई ने, दोनों चीज़ां इधर भी आई हुई ने। ओके, सो हुण नैक्सट आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की गल करन जा रहे हैं, वो हैगा पॉलिटी। पॉलिटी के क्वेश्चनस तो आने ही आने हैं, तो मैक्सीमम क्वेश्चनस पॉलिटी के देखने को मिलते हैं। अगर आप 2016 च देखिए तो मैक्सीमम क्वेश्चन आर्टिकल्स, देखो हुण दिमाग च आंदा है कि आर्टिकल्स तो इन्ने ज़्यादा ने, सारे याद करने ने। देखो अगर शिफ्ट च पेपर आंदा तो कोई भी आर्टिकल कितों भी चक के पा देंगे ने, ठीक है। हुण आर्टिकल्स तुसीं इन्ना क कर सकते हो कि जिहड़े तुहाडे सिलेबस दे विच टॉपिक्स मैंशन ने, जिमें एग्जीक्यूटिव हो गया, लैगिसलेचर हो गया, या फिर अपने कोल लोकल बॉडीज़ हो गया, ठीक है जी, तो बाकी दे जिहड़े अपने कोल बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाल रिलेटेड आर्टिकल्स है, मतलब वो मेन तो तुसीं करने ही करने ने। या फिर कोई आर्टिकल दे विच अमेंडमेंट्स होई हुई हैं, मतलब अमेंडमेंट्स ने इंपॉर्टेंट, वो सब करना तुसीं। जिहड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ने वो करने ने, बिकॉज आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन 1 या 2 आ रहे हैं हर पेपर च। ओके, सो शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल का कुछ नहीं, 12 शेड्यूल है, किहड़ा शेड्यूल किन्ना रिलेटेड है, ये तुहानूं पता होना चाहिए। ओके, उस तो बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये पूछा सी भी जिवें अपने कोल पोजीशनस दसते हैं, अलग अलग ऑफिस दसते भी, इन्हां विचों किहड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं हैगी, ठीक है जी। उस तो बाद रिट्स के उपर भी क्वेश्चन देखने को मिला। दैन प्रेजिडेंट नाल रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हुए सी, ठीक है। उस तो बाद राज्य सभा कि मैंबरस नूं कौन नॉमीनेट करता है, चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, राज्य सभा नाल रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए। उस तो बाद स्टेट्स
ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੋਈਆਂ, ਈਅਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਸ਼ਡਿਊਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖੋਗੇ ਰਿਪੀਟ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਜਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ, ਐਕਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਫੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਸਟ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ, ਸਟੇਟ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਐਥਿਕ, ਵਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਏ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 21-22 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਰੇਨਫॉल ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਤਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਨੋਵਲਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਹੜੇ ਮੰਥਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਂਸ ਫਾਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ। ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 21-22 ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਟ ਦੇਤੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 2016 ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਉੱਪਰ, ਰਿਵਰ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਗਏ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 21-22 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹਿਲਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹਿਲ ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਵਰ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਡੀਪੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡੀਪੈਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ ਡੀਪੈਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਦੇਤੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕ ਸੇਮ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੀਏ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਥਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡੈਸੀਮਲ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 5-6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ, ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਟਾਈਮ ਵਰਕ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ, ਸਪੀਡ, ਡਿਸਟੈਂਸ, ਟਾਈਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ 2016 ਚ ਵੀ, 21-22 ਚ ਵੀ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਬਟ ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨॉन ਵਰਬਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨॉन ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਮੇजेस ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੌਗੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਮੇਜ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਨॉन ਵਰਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਉਸ 'ਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਨਰਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਐਨਾਲੌਗੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन वाले आते हैं, ओके। सो वो करने हैं। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੰਕਲੂਜਨ, ਨੰਬਰ, ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ, ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ, ਪੈਟਰਨ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਆਰਡਰ, ਰੈਂਕਿੰਗ, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डाटा सफिशिएंसी चो भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते होंगे बेसिकली। दैन पजल दे ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन, एनालॉगी तुहानूं दस ही दिता, ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीके की करनी है। कैलेंडर, रिलेशनशिप, प्रॉब्लम, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्बल, रीजनिंग, नॉन वर्बल आ देखो मैंशन है ना, तो नॉन वर्बल च तुहानूं कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। लीगल रीजनिंग च कुछ खास नहीं पूछा होया, मैनू पेपर च कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, ठीक है। सो इन टॉपिक में तुम छड़ भी सकते हो। और तो बाद डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा इंटरप्रिटेशन च ग्राफ, चार्ट, टेबल, स्प्रैडशीट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो रीजनिंग च भी 2016 तो 21-22 यही कुछ रहा, ओके। और तो बाद नैक्सट जिमें आप मैं दसिया सीगा कि 21-22 दे विच हुण अपना जिहड़ा पैटर्न आ चेंज हो गया। इस इंग्लिश, पंजाबी, कंप्यूटर भी ऐड हो गया। सो इस जिहड़ा पंजाबी दी चीज़ां लिखी हुई यही सब करना है। मेन ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो बाकी इंग्लिश के जिहड़े कंप्यूटर के जिहड़े टॉपिक्स मैंशन है वो सारा ये ही देखने को मिला 21-22 च जो भी सिलेबस मैंशन सीगा, ते नाल इंग्लिश का भी जो सिलेबस मैंशन है सारा इस देखने को मिला, ओके। हुण जिहड़े भी टॉपिक्स रह गए अपने ये डिटेल च स्ट्रैटेजी वाली वीडियो च डिस्कस करांगे। हुण आपां ने एनालाइज करना सी। मेन इत्थे आपां नूं एक चीज़ पता लगदी है कि एक तो प्रीवियस ट्रेंड है जिहड़ा ओह रिपीट हो रहा है। सैकेंड, वो सिलेबस तो बाहर कुछ नहीं पूछ रहे, जो चीज़ां सिलेबस च मैंशन है चाहे कोई भी सबजैक्ट है तुसीं अपने आप नूं उत्थे तक ही सीमित रखना है, वही चीज़ां करनियां ने, ओके। सो आई होप अज दी वीडियो नाल तुहानूं बहुत बेनीफिट होया होगा। मेरा जिहड़ा मेन परपस सीगा तुहानूं सारा ट्रेंड समझाना वो तुहानूं समझ आ गया होगा। ये वीडियो नाल वो स्टूडेंट्स नूं भी बहुत हैल्प होगी जिहड़े कि फस्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं, बिकॉज उन्होंने नहीं पता होंदा भी असीं की करना है। तुहानूं एक बेस मिल जूगा कि किस तरीके नाल तुसीं अपनी तैयारी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही। तो कमेंट सैक्शन च मैनूं जरूर दस्सिओ कि वीडियो तुहानूं कैसी लगी, तो जिहड़े टॉपिक्स च भी तुहानूं डिफिकल्टी लगती है वो टॉपिक्स भी कमेंट सैक्शन च दस्सिओ ताकि आने वाली वीडियोज़ मैं उन्होंने उपर बना सकां। सो मिलते हैं जल्दी ही, स्टे ट्यून्ड।